Hey, you guys. Good afternoon, everyone. Welcome to Unacademy JEE Telugu live with Sameer. Hi, everyone. Hi, children. So, hi, Ramesh. Hi, Raviteja. Hi, Praveen. Hi, Gopichandu. So, hi, Praveen. Praveen, waiting for hours, sir. Good afternoon. Good afternoon. Thank you for waiting. So, I've been late today. Yeah, don't worry. I'll cover it. So, good evening. Good afternoon, everyone. So, I hope everyone is doing great. అందరూ బాగున్నారని ఆశిస్తున్నాను. And yes, let's begin the second lecture of laws of motion today. So today, yeah. The laws of motion law, second lecture, which is on Newton's second law, second lecture and second law. Welcome all to JEE Telugu. So about me, I'm Syed Sameer. I'm an engineer. I did my Bachelor of Engineering from JEE Hyderabad, and I have about 9 years of experience in teaching, and about 100 years of mine are into 100 students of mine into NITs and IITs. So let's begin today's session. And మీకు అందరికీ తెలుసు ఎవ్రీ ఆఫ్టర్నూన్ 2 to 3 ఫస్ట్ ఇయర్ క్లాస్ ఉంటుంది, అండ్ ఈవినింగ్ 8:30 to 9:30 విల్ బి సెకండ్ ఇయర్ క్లాస్. సో లెట్స్ వెల్కమ్ టు ఫస్ట్ ఇయర్ క్లాస్ ఆల్. సో హాయ్. And you all know that in Unacademy there are two ways of learning. One is the actual learning from YouTube live, which is ఇప్పుడు మీరు చేసేది. So YouTube live sessions are for free, absolutely for free. What you are availing, మీరు avail చేసేదంతా. And see, మీరు Unacademyలో 3 ways లో నేర్చుకోవచ్చు. ఒకటేమో యూట్యూబ్ లైవ్ నుంచి, so what you are learning now. The other is by downloading the Unacademy learning app. So go to Play Store, download Unacademy learning app. దాన్ని మీ నంబర్ లేదా ఫోన్ నెంబర్ లేదా మీ ఈమెయిల్ ఐడి యూస్ చేసి లాగిన్ అవ్వండి. ఓటీపీ వస్తుంది. లాగిన్ అయిన తర్వాత యూ కెన్ గో అండ్ యాక్సెస్ మెనీ ఫ్రీ వీడియోస్ మేడ్ బై అస్, స్పెషల్ క్లాసెస్, ఫ్రీ లైవ్ క్లాసెస్, ఇవన్నీ యాక్సెస్ చేయొచ్చు. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ దీపిక. అండ్ బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లెర్న్ ఇట్ టు డెప్త్గా నేర్చుకోవాలంటే, బికాజ్ యూట్యూబ్లో లైవ్లో వి టీచ్ ద బేసిక్స్. సో బేసిక్స్ స్ట్రాంగ్ చేసుకోవడానికి యూట్యూబ్ లైవ్ సరిపోతుంది. But if you want to learn the entire subject, and if you want to learn it deeply, like how you learn in the classలో ఎలాగైతే నేర్చుకోవాలో అలాగే నేర్చుకోవాలంటే you have to take the subscription. So do take the subscription, because ఆఫ్లైన్ కొన్ని రోజులే ఉంటుంది, తర్వాత ఆన్లైన్ అయిపోతుంది మళ్ళీ. సో మళ్ళీ ఆన్లైన్ అయిన తర్వాత prices will be in hike. So better avail this opportunity of free plus and iconic లో subscription తీసుకోండి. The plus subscription for 12 months is 2,888 per month. So it would be around 34,650 for an year, and that too if you use the code Syed Yes10. సో మీరు సయ్యద్ ఎస్10 అనే నా పేరు మీద ఉన్న కోడ్ యూస్ చేస్తే మీకు అడిషనల్గా ఇంకా 10% ఆఫ్ వస్తుంది. అంటే మీరు 34,650 పే చేస్తే 12 months సబ్స్క్రిప్షన్ వస్తుంది. దిస్ ఈస్ ఫర్ సెకండ్ ఇయర్స్, దోస్ హు ఆర్ అబౌట్ టు రైట్ అడ్వాన్స్ అండ్ మెయిన్స్ ఇన్ సెకండ్ ఇయర్. మెయిన్స్ అడ్వాన్స్ కోచింగ్ మొత్తం ఉంటుంది అక్కడ ప్లస్లో. And for 18 months it would be around 42,525, and for 24 months, which is a 2-year course. So 2 years kavalante you have to choose this one, and ikkada kuda Syed S10 code use cheste just 50,400 lo mottam vastundi. And iconic subscription evaraina teesukovalanunte, the next level subscription, that is this, and for 12 months it would be 58,500, and use the code Syed S10. అదే 24 monthsకి అయితే 90,000 అవుతుంది ఫర్ 2 years. అండ్ ఐకానిక్ సబ్స్క్రిప్షన్లో ఉన్న ప్లస్ పాయింట్స్ ఏంటంటే, హౌఎవర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ప్లస్, బట్ ఐకానిక్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఉన్న ప్లస్ ఏంటంటే యూ విల్ హ్యావ్ లైవ్ క్లాసెస్ అండ్ వీక్లీ టెస్ట్ అండ్ స్ట్రక్చర్డ్ కోర్స్ అండ్ అన్లిమిటెడ్ యాక్సెస్. సో ఈ అన్లిమిటెడ్ యాక్సెస్ అనేది యాక్చువల్గా ఎవ్రీ కోర్స్లో, అంటే ప్లస్ కోర్స్లో ఉంటుంది, ఐకానిక్లో కూడా ఉంటుంది. బట్ ఐకానిక్లో ఉన్న ఎక్స్ట్రా పాయింట్స్ ఏంటంటే పర్సనల్ గైడెన్స్ ఉంటుంది. గెట్ one-on-one గైడెన్స్ ఫ్రమ్ ది టాప్ ఎగ్జామ్ ఎక్స్పర్ట్స్. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, ఐఐటి క్రాక్ చేయాలంటే మీకు రిజర్వేషన్ ఉందా, మీరు ఇలా ఉంటే ఎలా చదవాలి, సో ఏ చాప్టర్స్ అయితే మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్, తక్కువ టైంలో కూడా ఎక్కువ క్రాక్ చేసే ఎబిలిటీని వాళ్ళు దే విల్ గైడ్ యూ. సో ఐ విల్ ఆల్సో బి గైడింగ్ యూ ఇన్ ఐకానిక్ if you take the subscription. And experts guidelines is like study booster, workshops, etc. ఇవన్నీ
Like these are additional points if you're going into online coaching for IIT JEE, and this is about the iconic one. And there is an announcement from Unacademy which you can avail. Adentante, hi everyone. Yes, so prices will rise for all subscription, and prices rise kaakamunde take subscription. So they are going to rise as soon. So ఇప్పుడున్న ప్రైస్ ప్రెసెంట్ ప్రైస్ ఎంత అంటే 56,000 ఉంటుంది, తర్వాత 61 అవుతుంది. అదే 3 months కి అయితే 17,500 ఉంది ఇప్పుడు, and it would be going to 19,250. So hurry up, subscribe before the prices go up, and use the code Syed Sameer for 10% off. And there is a mega combo IIT JEE plus CBSE. ఇక్కడ మీరు అప్ టు 20,000 సేవ్ చేసుకోవచ్చమ్మా. సో 12 months కి ఇంకా ఎంత విన్, యూ కెన్ విన్ ఎక్స్ట్రా డిస్కౌంట్, దట్ ఈస్ 15% plus 10% and 20% plus 10% for 24 months, and that too if you use the code Syed Sameer. సో మీరు సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకున్నా లేకపోయినా మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ మీ బ్రదర్స్ కానీ సిస్టర్స్ కానీ ఎవరైనా ఒకళ్ళు సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకుంటే యాక్చువల్లీ 4-5 దే కెన్ టేక్ ది అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దట్. So buy now, hurry up. The time is limited. So offer valid only for combo subscription. That is IIT JEE as well as CBSE. So ఇద్దరికి మెయిన్గా ఎవరైతే సిబిఎస్ఈలో ఉన్నారో వాళ్ళకి ఫౌండేషన్ తక్కువగా ఉంటుంది. బేసిక్గా ఎస్ఎస్సి వాళ్ళకి ఫౌండేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు కొంచెం క్రాక్ చేయగలరు. బట్ సిబిఎస్ఈ వాళ్ళకి దే నీడ్ సమ్ సపోర్ట్. సో దట్స్ వై Unacademy has come up with this mega combo IIT JEE CBSE. Save up to 20,000 rupees. And every week, every month, there are always new batches which will start in Unacademy. Like example, ikkada Junoon JEE batch for 2022 advanced start on 22nd September. అంటే ఈ రోజు స్టార్ట్ అవుతుంది. ఈ రోజు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు టోటల్గా 4 batches స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. 2022కి 3 batches అండ్ 23కి ఒక బ్యాచ్, అండ్ 2022కి ఇంకో బ్యాచ్ 29 September కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎక్సెల్ బ్యాచ్ ఫర్ డ్రాపర్స్కి అది. సో దే కెన్ చూస్ దేర్ బ్యాచ్. మీరు ఏ బ్యాచ్లో అయితే ఫాలో అవుతారో ఆ బ్యాచ్లో మీరు దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని యూ కెన్ గో ఆన్ విత్ దట్. సో దీస్ ఆర్ అప్కమింగ్ బ్యాచెస్ ఇన్ సెప్టెంబర్ ఫ్రమ్ Unacademy. సో యూ కెన్ చూస్ దెమ్ ఇఫ్ యూ వాంట్. ఇది సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకున్న వాళ్ళకే ప్లస్ కోర్స్ అమ్మా ఇది. సో లేదు మాకు సబ్స్క్రిప్షన్ అవసరం లేదు, మేము యూట్యూబ్ లైవ్లోనే వింటామంటే, బేసిక్గా యూట్యూబ్ లైవ్లో మీకు ఏం జరుగుతుందంటేనా, ఇప్పుడు క్లాస్ స్టార్ట్ అయ్యి ఒక 5 minutes అయింది. నేనేం చేస్తున్నా ఇప్పుడు, ఐఎమ్ జస్ట్ డూయింగ్ ద ప్రమోషన్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్. సో ఇదంతా కాదు, ప్లస్లో సబ్స్క్రిప్షన్లో ప్లస్ కానీ ఐకానిక్ కానీ సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకున్నట్లయితే యూ జస్ట్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద క్లాస్ ఇన్ యాప్ అండ్ యూ విల్ బి లైక్ బిగినింగ్ ద క్లాస్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోతుంది అనమాట. సో డూ లైక్, ఆల్ ఆఫ్ యూ who are watching, like the video, share the video now. So hi Prem Kumar, hi, good afternoon Prem Kumar, Deepika, Gopichand, Praveen, Raviteja and Yadav. So hi everyone. And ఇంకో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, నేను అందరికీ సబ్స్క్రిప్షన్ అవన్నీ పక్కన పెడితే ఇది మాత్రం ఎవరు మిస్ కాకండి, బిగ్గెస్ట్ స్కాలర్షిప్ టెస్ట్. సో ఫర్ ఐఐటి జేడబ్ల్యూ ఆస్పిరెంట్స్, ఎవరైతే ఐఐటి జేడబ్ల్యూని ఆస్పైర్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి స్కాలర్షిప్ టెస్ట్ ఉంది. ఎప్పుడుందంటే 26th September 11 AM. అంటే 26th September అంటే సండే రోజు మార్నింగ్ 11 AM స్కాలర్షిప్ టెస్ట్ ఉంది. ఎన్రోల్ నౌ ఫర్ ఫ్రీగా ఎన్రోల్ చేసుకోవచ్చు, ఎగ్జామ్ కూడా ఫ్రీగా రాసుకోవచ్చు. హాయ్ మహేష్, use the code Syed Sameer. ఇక్కడ కూడా hello Anil Kumar. So use the code Syed Sameer and you will be writing the scholarship. And ఈ స్కాలర్షిప్ టెస్ట్ లో ఏంటంటే సిలబస్ ఇస్ 11th class వాళ్ళకైతే 10th 11 సిలబస్, 12th కి అయితే 11 12, అండ్ డ్రాపర్స్ కి కంప్లీట్ సిలబస్ ఉంటుంది, దాంట్లో ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. సో హలో మహేష్ లోకోమోటివ్స్, హాయ్. సో 75% స్కాలర్షిప్ ఫర్ 4 to 10th ర్యాంక్, ఇలా 600 ర్యాంక్స్ వరకు అప్ టు 4,000 crores పూల్ ఉంది ఇక్కడ స్కాలర్షిప్. సో ఇదేంటంటే మీరు ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత ఒకవేళ మీరు 1, 3 కానీ 4 to 10 కానీ ఫాలో అయితే ఏమవుతుందంటే, మీరు ఏం పే చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా డైరెక్ట్గా సబ్స్క్రిప్షన్ వచ్చేస్తుంది మీకు. సో దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ వే ఆఫ్ లెర్నింగ్. అంటే ఇప్పుడు మీరు ఏంటంటే నేర్చుకొని ఇదంతా కాకుండా, అంటే పే చేయాల్సిన అవసరం లేకుండానే మీరు డైరెక్ట్గా సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకుంటే there is nothing good better than that. So I suggest all of you to take this test. 11th రోజు అంతా మొత్తం ఆల్ ఇండియాలో మొత్తం రాస్తారు ఈ ఎగ్జామ్. సో మీరు ఎక్కడున్నారు సరే, ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జామ్ రాస్తే స్కాలర్షిప్ వస్తుంది, ఇదంతా తర్వాత సంగతి పక్కన పెడితే మనం అసలు ఎక్కడ ఏ రేంజ్లో ఉన్నామో అదొక్కసారి చూసుకోవచ్చు. సార్ ఐఎమ్ ఎస్సీ కేటగిరీ అండ్ ఏపీ సార్, ఫర్ మీ హౌ మచ్ పర్సెంటైల్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ సిఎస్సి ఇన్ NIT Trichy? సార్ ఓన్లీ ఆన్లైన్ క్లాస్. యా, సో ఎస్సీ కేటగిరీ కాబట్టి నీకు డెఫినెట్గా తక్కువ పర్సెంటైల్ ఉన్నా కూడా, అంటే అరౌండ్
ఎస్సీ కేటగిరీకి 95 నుంచి 98% వరకు వస్తే చాలా అనుకుంటున్నాను నేను. లాస్ట్ టైం కూడా అలాగే వచ్చింది. సో వస్తే ఏంటంటే నువ్వు యూ కెన్ గెట్ క్రాక్ ఇన్ ఎన్ఐటి. త్రిచి కావచ్చేమో, అది రాకపోవచ్చేమో, బట్ వేరే ఎన్ఐటీస్ కూడా వస్తాయి. వేరే వచ్చినా కూడా మీరు నెగ్లెక్ట్ చేయకండి, యూ కెన్ జస్ట్ గో ఆన్ విత్ దట్. ఎగ్జామ్ ఎలా రాయాలి అంటే టెస్ట్ ఇది ఆండ్రాయిడ్ యాప్లో మీరు అన్అకాడమీ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని సయ్యద్ ఎస్టన్ అనే కోడ్ యూస్ చేసుకొని ఎన్రోల్ చేసుకోండి. ఎన్రోల్ చేసుకున్న తర్వాత 11 o'clockకి ఎగ్జామ్ స్టార్ట్ అవుద్ది. మీరు డైరెక్ట్గా మొబైల్ ఇలా పెట్టుకొని రాసి ఆప్షన్స్ చెక్ చేసేయచ్చు. లైక్ సిలబస్ ఫర్ 11th, లైక్ ఐ సెడ్ 11th క్లాస్కి సిలబస్ ఏంటంటే 10th and 11th, 12th కి 11th and 12th, అండ్ డ్రాపర్స్కి మొత్తం సిలబస్ ఉంటుంది. సో ఈజ్ దట్ క్లియర్? సో డోంట్ మిస్ ఇట్. సరే ఎగ్జామ్ రాస్తే ఆన్లైన్ క్లాసెస్ చెప్తారా? అఫ్ కోర్స్ ఈ ఎగ్జామ్ రాస్తే ఈ లైవ్లో ఆన్లైన్, యూట్యూబ్లో ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఎలాగో చెప్తాం. దాంతోపాటు మీరు అడిషనల్గా ఏంటంటే ఇంకా కూడా నేర్చుకోవచ్చు అనమాట. ప్లస్ సబ్స్క్రిప్షన్ వస్తుంది మీకు, ప్లస్ కానీ ఐకానిక్ కానీ. సో దట్స్ ద బెస్ట్ థింగ్ అబౌట్ దిస్ స్కాలర్షిప్ టెస్ట్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది ఇంట్రడక్షన్. నౌ కెన్ వీ స్టార్ట్ ది న్యూటన్స్ లాస్ ఆఫ్ మోషన్లో సెకండ్ పార్ట్ స్టార్ట్ చేద్దాము. సో అందరూ ఒకసారి వీడియోని లైక్ కొట్టేయండి, అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేసేయండి, అండ్ ఛానల్లో సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. బట్ ఐ హోప్ ఎవ్రీబడి హ్యాస్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఇట్. Now we are good to go. Shall we begin today's session? Okay, right. So now నిన్న ఏం చేసామంటే మనం న్యూటన్స్ ఫస్ట్ లా అంటే ఏంటో చూసాం. న్యూటన్స్ ఫస్ట్ లా చూసిన తర్వాత ఇనర్షియా గురించి. సో ఇనర్షియా ఆఫ్ డైరెక్షన్, ఇనర్షియా ఆఫ్ మోషన్ అండ్ ఇనర్షియా ఆఫ్ రెస్ట్. సో ఈ మూడు చూసాం. ఇప్పుడు ఇనర్షియా ఆఫ్ రెస్ట్ అంటే బాడీ రెస్ట్ లో ఉందని, ఇనర్షియా ఆఫ్ మోషన్ అంటే బాడీ మోషన్ లో ఉంది. మోషన్ లో ఉన్న బాడీ కెనాట్ మూవ్ బై ఇట్ సెల్ఫ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇనర్షియా. ఆ ఇనర్షియాని ఓవర్కమ్ కావాలంటే ఫోర్స్ కావాలి. ఫోర్స్ వల్ల ఏమవుతుందంటే యూ విల్ ఓవర్కమ్ ఇనర్షియా. సో ఇనర్షియా విల్ చేంజ్, అంటే ఏంటంటే ద బాడీ మోషన్ లోకి వస్తుంది. సో నా సెకండ్ లా స్టార్ట్ చేసే ముందు ఎలాగైతే ఫస్ట్ లాలో ఫోర్స్ అనే డెఫినేషన్ వచ్చిందో, ఫస్ట్ లాలో ఫోర్స్ అనే డెఫినేషన్ ఎలా వచ్చిందిరా? ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ రెస్ట్ లో ఉంది, ఇట్ ఈస్ నాట్ మూవింగ్ బై ఇట్ సెల్ఫ్. దాన్ని మూవ్ చేయాలంటే ఏం కావాలి? ఫోర్స్. ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఆల్రెడీ మూవింగ్. ఓకే, మూవింగ్ అయిన ఆబ్జెక్ట్ ని ఆపాలి లేదా దాని స్పీడ్ పెంచాలి అంటే మళ్ళీ ఏం కావాలి? ఫోర్స్. డైరెక్షన్ చేంజ్ చేయాలంటే ఫోర్స్. సో ఫోర్స్ కెన్ ఇంక్రీజ్ వెలాసిటీ, ఫోర్స్ కెన్ డిక్రీజ్ వెలాసిటీ, అండ్ ఫోర్స్ కెన్ చేంజ్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ద బాడీ. ఈ మూడు కావాలి అంటే ఫోర్స్ కావాలి. సో ఫోర్స్ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ చేంజింగ్ ద వెలాసిటీ బట్ ఆల్సో చేంజింగ్ ద మొమెంటం. ఎక్కడైతే బాడీ యొక్క మొమెంటం చేంజ్ అయిందో అక్కడ ఫోర్స్ ఉందని అర్థం. అది గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు. whenever the momentum of a body changes, that means the force is present there. సో మరి ఆ ఫోర్స్ ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం. ఫోర్స్ గురించి తెలిసే ముందు యూ షుడ్ నో వాట్ ఈస్ లీనియర్ మొమెంటం. లీనియర్ మొమెంటం ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ. ద యూనిట్ ఆఫ్ దిస్, SI యూనిట్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ మాస్ కి కేజీ కాబట్టి కేజీ, వెలాసిటీకి మీటర్ పర్ సెకండ్ కాబట్టి మీటర్ పర్ సెకండ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లీనియర్ మొమెంటం ఇలా ఒక క్వశ్చన్ ఉంది. ఏమని? ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్ తీసుకుంటా. ఇప్పుడు పార్టికల్ ఇలా స్ట్రైట్ గా వెళ్తుంది. ఒక 0.5 kg పార్టికల్ ఉందనుకో, లేదా 0.5 kg బ్లాక్ ఉందనుకో, లేదా 0.5 kg మాస్ ఒకటి ఉంది. ఇలా 4 meters per second తో ఇలా ట్రావెల్ చేస్తుంది. ఓకేనా? సో దానికి ఎంతో కొంత మొమెంటం ఉంటుంది. ఎలా కనుక్కోవాలి మొమెంటం? P is equal to mv, మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ. సో మాస్ ఎంత అంటే 0.5 ఇంటూ వెలాసిటీ ఎంత అంటే 4. సో ది ఆన్సర్ ఈస్ 2 kg meter per second. సో ఇది మొమెంటం. మొమెంటం ఇస్ అ వెక్టర్ క్వాంటిటీ. అంటే మొమెంటం కి డైరెక్షన్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని నేను ఇలా ఎక్స్ యాక్సిస్, ఇలా వై యాక్సిస్ అని నేను కన్సిడర్ చేస్తే పార్టికల్ ఎక్స్ యాక్సిస్ లో వెళ్తుంది కాబట్టి మొమెంటం P బార్ ని ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే 2 ఇంటూ ఐ క్యాప్. వెక్టర్స్ లో నేను ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేశాను ఇది. 2 ఇంటూ ఐ క్యాప్ ఇంటూ కేజీ మీటర్ పర్ సెకండ్ అని రాసుకోవచ్చు అనమాట. ఇక్కడ కేజీ మీటర్ పర్ సెకండ్ అనేది ఏంటి? దాని యూనిట్. ఐ క్యాప్ అనేది ఏంటంటే ఇక్కడ బార్ ఉంది కాబట్టి దాని డైరెక్షన్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద మొమెంటం. ఓకే, సో మొమెంటం బాడీకి ఉంటుంది అంటే అది వెలాసిటీ ఎంతో కొంత ఉన్నట్టు. సో ఒకవేళ బాడీకి వెలాసిటీ లేదు అంటే మొమెంటం ఏమైనట్టు? జీరో అయినట్టు. మొమెంటం జీరో అంటే బాడీకి వెలాసిటీ లేదన్నట్టు, రెస్ట్ లో ఉందని. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ లా గురించి అర్థం చేసుకోవాలంటే ఫోర్స్ కావాలి, సెకండ్ లా అర్థం చేసుకోవాలంటే మొమెంటం కావాలి. సో అందుకే ఫస్ట్ మొమెంటం అంటే ఏంటో నేను డిస్కస్ చేశాను ఇక్కడ. సో లెట్స్ నౌ డిస్కస్ అబౌట్ న్యూటన్ సెకండ్ లా. సో వాట్ ఈస్ న్యూటన్ సెకండ్ లా? చూడండి, న్యూటన్ సెకండ్ లా అంటే F is equal to ma, అది కరెక్టే. బట్ దాన్ని ఎలా డిఫైన్ చేయాలంటే ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ లీనియర్ మొమెంటం. అంటే లీనియర్ మొమెంటం చేంజే కాకుండా దాని రేట్ అంటే హౌ ఇట్ ఈస్ చేంజింగ్ విత్ టైమ్. రేట్ అంటే ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకుంటారా, రేట్ అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం అమ్మ.
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ dx/dt అని రాశాను. dx/dt అంటే ఏంటమ్మా? వెలాసిటీ కదా. వెలాసిటీ అంటే రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కదా. dx అనేది చిన్న డిస్ప్లేస్మెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం dt. అంటే టైంతో పాటు చేంజ్ అయ్యేదాన్ని యాక్చువల్గా రేట్ అంటారమ్మా. సో ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్. సో టైంతో పాటు ఎవరు చేంజ్ అవ్వాలి ఇక్కడ? లీనియర్ మొమెంటమ్. సో ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ లీనియర్ మొమెంటమ్ ఆఫ్ అ బాడీ ఈజ్ కాల్డ్ ఫోర్స్ లేదా ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఫోర్స్. సో rate of change of linear momentum is directly proportional to force. Resultant force or net external force acting on the body and is along the direction of force. అంటే ఫోర్స్ ఏదైతే డైరెక్షన్ లో యాక్ట్ చేస్తుందో, ఫోర్స్ ఇస్ అ వెక్టర్ క్వాంటిటీ కదా. ఫోర్స్ ఏదైతే డైరెక్షన్ లో యాక్ట్ చేస్తుందో మొమెంటం కూడా అదే డైరెక్షన్ లో చేంజ్ అవుతుంది అని అర్థం. అంటే ఎగ్జాంపుల్, బాడీ ఇలా వస్తుందిరా, పార్టికల్ ఇలా నెగటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ లో మూవ్ అవుతుంది అనుకో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనేం చేశాను అంటే ఫోర్స్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో అప్లై చేశాను. ఫోర్స్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో అప్లై చేస్తే మొమెంటం ఇలా వస్తుంది. అప్పుడు బాడీ మొమెంటం చేంజ్ అయ్యి ఏదైతే ఫోర్స్ డైరెక్షన్ ఉందో అదే డైరెక్షన్ లో మొమెంటం వెళ్ళిపోద్ది అనమాట. సో దాన్ని మీనింగ్ అలాంగ్ ద లైన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ లేదా అలాంగ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫోర్స్. సో దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ అలాంగ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫోర్స్. సో వాట్ ఈస్ ద న్యూటన్ సెకండ్ లా? న్యూటన్ సెకండ్ లా అర్థమైందమ్మా? న్యూటన్ సెకండ్ లా అంటే ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ లీనియర్ మొమెంటమ్ ఆఫ్ అ బాడీ is directly proportional to the resultant force or net force acting on the body. ఇప్పుడు నెట్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటి? నెట్ ఫోర్స్ కు ఒక మీనింగ్. ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే నెట్ అని అడిగినప్పుడు మనం ఎలా చేయాలంటే, సపోజ్ ప్యారలలోగ్రామ్ లా యూజ్ చేయాలి. ఇక్కడ 4 న్యూటన్ అనే ఒక ఫోర్స్ ఉందమ్మా. ఇలా ఇంకో ఫోర్స్ ఉంది, ఇదేంటంటే 3 న్యూటన్ అని ఇంకో ఫోర్స్ ఉంది. వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో యాంగిల్ 90 degrees ఉంది. మరి వాట్ ఈస్ ద నెట్ ఫోర్స్ అంటే ఏం చేయాలి? 3+4 కాదు. ఇది ఫోర్స్ ఇస్ ఏ వెక్టర్ క్వాంటిటీ కదా. స్కేలర్ అయితే డైరెక్ట్ గా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో వెక్టర్ క్వాంటిటీ కాబట్టి ఎలా యాడ్ చేయాలంటే, ద ఫోర్స్ ఎఫ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు √a² + b² + 2ab cos θ. అది అప్లై చేయాలి. సో ఇక్కడ ఏం చేయాలి మనం? 3² ప్యారలలోగ్రామ్ లా కదా, 3² + 4² + 2 × 3 × 4 × cos 90 degrees. సో cos 90 వాల్యూ 0 కాబట్టి సింపుల్ గా ఏమవుతుంది? ఇది √3² + 4² which is 25. 16 + 9 25. So the answer is 5 Newton. సో 3 న్యూటన్ అండ్ 4 న్యూటన్ పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటే దాని రిజల్టెంట్ ఇలా వస్తుంది మధ్యలో. ఇది మధ్యలో అంటే 45 లో రాదు, 37 degrees లో వస్తుంది. అండ్ దిస్ ఈస్ 5 న్యూటన్. ఓకేనా? సో నెట్ ఫోర్స్ మనం ముందు కనుక్కోగలిగితే అప్పుడే మొమెంటం చేంజ్ కూడా కనుక్కోవచ్చు అనమాట. సో నెట్ ఫోర్స్ బేసిక్ గా ఇలా కనుక్కుంటారు. సో నెట్ ఫోర్స్ అంటే అర్థమైంది కదమ్మా. నౌ సో నెట్ ఫోర్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు dp/dt. dp/dt అంటే ఏంట్రా? రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ మొమెంటం కదా. మొమెంటం అంటే p ఈజ్ ఈక్వల్ టు mv. దాన్ని చేంజ్ అవ్వాలంటే dp/dt ఈస్ కాల్డ్ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ మొమెంటం. బట్ యు నో m అంటే మాస్ కాబట్టి m × v బార్ అని దీన్ని రాసుకోవచ్చు. సో నౌ లెట్ us ట్రై టు డిరైవ్ f ఈజ్ ఈక్వల్ టు ma. f ఈజ్ ఈక్వల్ టు ma ఇస్ న్యూటన్ సెకండ్ లా అని మనకు తెలుసు. కానీ డైరెక్ట్ గా ఫోర్స్ ఈజ్ మాస్ ఇంటూ యాక్సలరేషన్ ఎప్పుడు రాయాలి, దాని కండిషన్స్ ఏంటి, ఎట్సెట్రా ఒకసారి డిరైవ్ చేద్దాం మనం. సపోజ్ ఇక్కడ బ్లాక్ ఉందిరా, ఇక్కడ ఒక బ్లాక్ ఉంది. ఓకేనా? ఈ బ్లాక్ యొక్క మాస్ ఎంత అంటే m అమ్మ. ఇది ఇనీషియల్ గా రెస్ట్ లో ఉందమ్మా. ఇనీషియల్ గా ఎలా ఉంది? అది రెస్ట్ లో ఉంది. సార్ రెస్ట్ లోనే ఉండాలంటే అవసరం లేదు. రెస్ట్ లో లేదనుకో, ఆల్రెడీ ఎంతో కొంత u అనే వెలాసిటీతో మూవ్ అవుతుంది అనుకో ఈ డైరెక్షన్ లో. నేనేం చేశానంటే, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సాత్విక్, దీని మీద ఎఫ్ అనే ఫోర్స్ అప్లై చేశా ఈ డైరెక్షన్ లో. అర్థమవుతుందారా? దెర్ ఈస్ ఎ బ్లాక్ ఆఫ్ మాస్ m విచ్ ఈస్ ఆల్రెడీ మూవింగ్ విత్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ u. నేను ఎఫ్ అనే ఫోర్స్ అప్లై చేశాను ఇదే డైరెక్షన్ లో. ఇదే డైరెక్షన్ లో ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే ఏమవుద్ది? బాడీ స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ అవుద్ది కదరా. ఇలా వెళ్ళి కొంచెం ముందుకు వెళ్ళింది. అది ఎంత ట్రావెల్ చేసింది? సమ్ s అనే డిస్ప్లేస్మెంట్ ట్రావెల్ చేసింది. ట్రావెల్ చేసి ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు దాని వెలాసిటీ v అయిపోయింది ఇదే డైరెక్షన్ లో. ఇప్పుడు దాని మీనింగ్ ఏంటి చూడు. ఇనీషియల్ గా ఇక్కడ మొమెంటం ఎంత ఉంది? p ఇనీషియల్ మొమెంటం ఎంత ఉంది అంటే m × u. మరి p ఫైనల్ మొమెంటం ఎంత ఉంది? m × v కదా. మొమెంటం వెక్టర్ క్వాంటిటీ అమ్మా, బట్ నేను ఇక్కడ జస్ట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ రాశాను. సో m × u ఒకటి అండ్ m × v ఒకటి. ఇది ఇనీషియల్ మొమెంటం, ఇది ఫైనల్ మొమెంటం. సో అకార్డింగ్ టు ద డెఫినేషన్, ది ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ మొమెంటం అంటే dp/dt. ఓకేనారా? ఇలా రాయొచ్చు. ఎప్పుడు అంటే ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ వేరియబుల్ అయినప్పుడు. ఇక్కడ ఫోర్స్ కాన్స్టెంట్ గానే ఉంది కాబట్టి డైరెక్ట్ గా F ఈజ్ ఈక్వల్ టు ma కూడా రాయొచ్చు.
హౌఎవర్ ఇక్కడ నేను ప్రూవ్ చేస్తాను, ఒకసారి చూడండి. ఎఫ్ ఎక్స్టర్నల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ కాన్స్టెంట్ వస్తుందిరా కే అని, కే ఇంటూ డిపి బై డిటి. ఒకసారి ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూడండి. ఇక్కడ కే వాల్యూ ప్రాక్టికల్ గా ఎక్స్పెరిమెంటల్ గా చేస్తే కే వాల్యూ 1 వస్తుంది. సో మనం డైరెక్ట్ గా 1 తీసుకోవచ్చు. సో దెన్ యూ హ్యావ్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద బాడీ. ఇప్పుడు ఎఫ్ అనే రాస్తున్నాను, విచ్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ డిపి బై డిటి. ఓకేనమ్మా, డిపి బై డిటి ఈస్ ద ఫోర్స్. Okay. What is P? P stands for hi Karthik. Hi, good afternoon Karthik. What does P stand for? P stands for MV కదా. ఇప్పుడు ఇక్కడ MV సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. ఇక్కడ dP by dt ని రెండు విధాలుగా అర్థం చేసుకోవచ్చురా. ఒకటి ఏంటంటే రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ మొమెంటం, ఇంకోటి డెరివేటివ్ ఆఫ్ P విత్ రెస్పెక్ట్ టు Tm. ఓకేనా, డెరివేటివ్ ఆఫ్ P విత్ రెస్పెక్ట్ టు T అన్న, రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ మొమెంటం అన్న రెండు ఒకటే. సో ఇప్పుడు ఇది మాస్ వెలాసిటీ రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి ఫోర్స్ ఎఫ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ రాస్తున్నాను చూడండి, ఎఫ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు, దీన్ని డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలి. ఎలా డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలి? ఎంవి రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి బేసిక్గా మీకు డెరివేటివ్స్ లో ఒక టెక్నిక్ చెప్పాను, అదేంటంటే హాయ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సాయి, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఎవ్రీవన్, హాయ్ ఎవ్రీవన్. అందరూ వీడియోని లైక్ చేశారా? రైట్. సో ఇక్కడ సపోజ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ సైన్ ఎక్స్ అని ఒక ఫంక్షన్ ఉందమ్మా. ఓకేనా, ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ సైన్ ఎక్స్ అని ఒక ఫంక్షన్ ఉంది. ఇది ఎఫ్ అనుకో, ఒక ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ సైన్ ఎక్స్ అని ఉంది. ఈ ఫంక్షన్ ని డెరివేటివ్ చేయాలి, అంటే డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి. ఈ ఫంక్షన్ ఎలా డిఫరెన్షియేట్ చేస్తారు? డిఎఫ్ బై డిఎక్స్, అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ డెరివేటివ్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ రెండు ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి చూడండి, ఒకటేమో ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది, ఇంకోటేమో సైన్ ఎక్స్ ఉంది. అలా రెండు, హాయ్ జగన్ రాథోడ్, ఈ రెండు ఫంక్షన్స్ ని డిఫరెన్షియేట్ ఎలా చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ సెకండ్ ఫంక్షన్, అంటే ఫస్ట్ ఫంక్షన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా రాసేయాలి. డెరివేటివ్ ఆఫ్ సెకండ్ ఫంక్షన్ అంటే డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ సైన్ ఎక్స్. అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు ప్లస్ సెకండ్ ఫంక్షన్ ఇంటూ సైన్ ఎక్స్ ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఫంక్షన్ డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్. సో ఓకే, యూవీ మెథడ్, ఎస్ గుడ్. సో రెండు ఫంక్షన్స్ మల్టిప్లై చేస్తున్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే యూ ఇంటూ వి డాష్ ప్లస్ వి ఇంటూ యూ డాష్, దాన్నే యూవీ మెథడ్ అన్నాడు. నేను ఇలా ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ సెకండ్ ప్లస్ సెకండ్ ఫంక్షన్ ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఫస్ట్. సో అది డిఎఫ్ బై డిఎక్స్ అనమాట. సో డిఎఫ్ బై డిఎక్స్ అంటే డెరివేటివ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్. సో డిఎఫ్ బై డిఎక్స్ ఏమవుతుందంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ సైన్ ఎక్స్ కి డెరివేటివ్ కాస్ ఎక్స్ ప్లస్ సైన్ ఎక్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇస్ 2x. సో సైన్ ఎక్స్ ఇంటూ 2x. ఇలా దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి. ఎలాగైతే నేను ఇక్కడ డిఫరెన్షియేట్ చేశానో సేమ్ మెథడ్ లో ఇక్కడ ఎంవి రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి రెండిటికి కూడా నువ్వు డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలి. అంటే ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ఎం ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ సెకండ్ డివి బై డిటి ప్లస్ సెకండ్ ఫంక్షన్ వి ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఫంక్షన్ డిఎం బై డిటి. ఇది యాక్చువల్ గా ఫోర్స్ ఇలా వస్తుంది. దీన్ని ఇలాగే యూజ్ చేయాలి. కాకపోతే మనం తీసుకునే దాంట్లో ఎక్సెప్షన్ ఏంటో నేను ఒకసారి చెప్తా. ఎక్సెప్షన్ ఏంటంటే ఒకవేళ డిఎం బై డిటి అంటే ఏంటి? రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ మాసేగా. ఒకవేళ మాస్ కాన్స్టెంట్ గా ఉందనుకోరా, మాస్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ కదా, మాస్ ఎప్పుడు కాన్స్టెంట్ గానే ఉంటుంది. మాస్ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి డిఎం బై డిటి వాల్యూ ఏమవుతుందిరా? డిఎం బై డిటి వాల్యూ 0 అవుతుంది. ఇక నీకు మిగిలింది ఏంటి చెప్పు? ఎఫ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎం ఇంటూ డివి బై డిటి. అండ్ యూ ఆల్ నో దట్ డివి బై డిటి ఈజ్, ఎలాగైతే డిపి బై డిటిని రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ మొమెంటం అంటావో డివి బై డిటిని ఏం చేయాలి? రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ కదా. రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ అంటే ఏంటమ్మా? యాక్సలరేషన్. సో ఇట్ బికమ్స్ ఎఫ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎంఏ. అది యాక్సలరేషన్. ఎఫ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎంఏ ఇస్ ద న్యూటన్ సెకండ్ లా. సో న్యూటన్ సెకండ్ లా యొక్క డెఫినేషన్ నుంచి నీకు ఎఫ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎంఏ అని వచ్చింది. అది ఎప్పుడు వచ్చింది అని గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే మాస్ కాన్స్టెంట్ గా ఉన్నప్పుడు. ఒకవేళ మాస్ కాన్స్టెంట్ కాకుండా వెలాసిటీ కాన్స్టెంట్ ఉందనుకోండి, ఇఫ్ వెలాసిటీ ఈజ్ కాన్స్టెంట్, వెలాసిటీ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ ఉండాలి. అండ్ దాంతో పాటు మాస్ ఈజ్ వేరియబుల్. మాస్ ఈజ్ వేరియబుల్. వేరియబుల్ మాస్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే వేరియబుల్ మాస్ కి రాకెట్ ప్రొపల్షన్. అది మనం దాని మీద ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తాం ముందు, అది కూడా నేను చెప్తాను. ఇప్పుడు రాకెట్ ఇంజన్ కి వెనక గ్యాస్ ఉంటుంది. ఓకే, ఆ గ్యాస్ కంబషన్ జరిగిన తర్వాత ఫైర్ వస్తుంది, హీట్ బయటకు వచ్చి దానివల్ల థర్డ్ లా, అది నెక్స్ట్ క్లాస్ లో వస్తుంది,
రాకెట్ పైకి వెళ్తుంది అండ్ గ్యాస్ కంబషన్ గ్యాసెస్ ఏమో ప్రెషర్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో ఇస్తాయి. రాకెట్ ఈజ్ కేస్ ఆఫ్ వేరియబుల్ మాస్. ఎందుకు అంటే ఎప్పుడైతే గ్యాస్ కంబషన్ అవుతూ ఉంటుందో రాకెట్ ఎంటైర్ మాస్ ఏమవుతూ ఉంటుంది, తగ్గిపోతూ ఉంటుంది కదా. అంటే అది వేరియబుల్ మాస్ కిందకి వస్తుంది. వేరియబుల్ మాస్ ఎప్పుడైతే వస్తుందో dv/dt జీరో అయిపోయి ఫోర్స్ కాస్త ఏమవుతుందంటే v ఇంటూ dm/dt అవుద్ది. వాట్ డస్ ఫోర్స్ బికమ్? F is equal to v ఇంటూ dm/dt. సో ఫోర్స్ కి నీకు ఇప్పుడు రెండు ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్ దీపిక, జగన్, సాయి, కార్తిక్, సాత్విక్, మహేష్, గోపి, అనిల్. సో ఆర్ యూ గైస్ ఫాలోయింగ్ దిస్? ఓకే. ఏంటి అంటే మాస్ కాన్స్టెంట్ గా ఉన్నప్పుడేమో F is equal to ma రాసుకోవచ్చు డైరెక్ట్ గా. F is equal to m into dv/dt. ఒకవేళ వేరియబుల్ మాస్ సిస్టమ్ ఏదైనా వస్తే ఫోర్స్ ని ఎలా రాయాలి? F is equal to v into dm/dt. ఈ వేరియబుల్ మాస్ ది కూడా నేను డిస్కస్ చేస్తాను. ఓకేనా? సో ఒకటేమో కాన్స్టెంట్ మాస్, ఇంకోటేమో వేరియబుల్ మాస్. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ద టూ థింగ్స్ హియర్. ప్రవీణ్ ఎస్, గోపీచంద్ ఎస్. ఓకే. సో ఆ రెండు విషయాలు కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దాం. సో F is equal to ma డెరివేషన్ క్లియర్ కదా. సో బేసిక్ గా మనం తీసుకునే అన్ని కేసెస్ లో కూడా మాస్ కాన్స్టెంట్ గానే ఉంటుంది కాబట్టి ఒకే బ్లాక్ ఉంటుంది, ఆ బ్లాక్ ఏమో వద్దు కాబట్టి డైరెక్ట్ గా F is equal to ma అని రాసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఇందులో కూడా మళ్ళీ రెండు కేసెస్ ఉన్నాయిరా. F is equal to ma ఎప్పుడు రాయాలి అంటే F is equal to ఏ ప్లేస్ లో ఏం రాస్తామంటే dv/dt రాస్తాం. సార్ ఏ ప్లేస్ లో dv/dt ఎప్పుడు రాయాలి అంటే when force is variable. ఫోర్స్ వేరియబుల్ అయినప్పుడు F is equal to m into dv/dt రాయాలన్నమాట. మరి ఫోర్స్ కాన్స్టెంట్ ఉంటే ఏం రాయాలి? ఫోర్స్ కాన్స్టెంట్ ఉంటే చాలా రాయొచ్చు. దాని మీద కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం మనం, కొంచెం క్లారిటీ వస్తుంది. సో కాన్స్టెంట్ ఫోర్స్, వేరియబుల్ ఫోర్స్ రెండు చేద్దాం. ఓకేనా? రైట్. సో దీస్ ఆర్ ద వేస్ ఇన్ విచ్ F is equal to ma కెన్ బి అప్లైడ్. ఒకటి ఏంటంటే డైరెక్ట్ గా F is equal to, ఇప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ ఉంది, ఇలా ఉంది. ఏమన్నా అంటే ఒక బ్లాక్ ఉందిరా, ఒక బ్లాక్ ఆఫ్ మాస్ m is equal to some 2 kg బ్లాక్ ఇలా ఉంది. దీని మీద ఇది ఇనిషియల్ గా రెస్ట్ లో ఉంది అనుకో, u is equal to 0. ఒక 10 న్యూటన్ ఫోర్స్ అప్లై చేసా. ఏమవుద్ది? ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే బ్లాక్ యాక్సలరేట్ అవుద్ది. సో హౌ డు యూ ఫైండ్ ది యాక్సలరేషన్? F is equal to ma కాబట్టి 10 is equal to 2 into a and the acceleration is 10/2 which is 5 meter per second square. ఇప్పుడు ఇది యాక్సలరేషన్ కాన్స్టెంట్ వచ్చిందా లేదా 5 అని? ఎందుకు వచ్చింది యాక్సలరేషన్ కాన్స్టెంట్? బికాస్ ఫోర్స్ కూడా కాన్స్టెంట్ కదా. సో ఫోర్స్ కాన్స్టెంట్ ఉంటే యాక్సలరేషన్ కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది. ఫోర్స్ వేరియబుల్ ఉంటే యాక్సలరేషన్ కూడా వేరియబుల్ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ టు అండర్స్టాండ్. నేను అప్లై చేసే ఫోర్స్ 10 న్యూటన్. అది ఎవరి మీద డిపెండ్ కాదు. 10 న్యూటన్ అనేది ఒక నెంబర్ కదా, ఒక వాల్యూ కదా. సో 10 న్యూటన్ అనేది కాన్స్టెంట్ ఫోర్స్ కాబట్టి యాక్సలరేషన్ కూడా కాన్స్టెంట్ అవుద్ది అలా. సో హౌఎవర్ విల్ డూ ది ఎగ్జాంపుల్ ఆన్ దట్. సో చేంజ్ ఇన్ లీనియర్ మొమెంటమ్ ఇన్ డిఫరెంట్ కేసెస్ లో చేంజ్ ఇన్ లీనియర్ మొమెంటమ్ మనం చూద్దాం. ఎందుకు చేంజ్ ఇన్ లీనియర్ మొమెంటమ్ చేయాలంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఫోర్స్. సి F అంటే ఏంటి? dp/dt. దీన్ని ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు, ΔP/ΔT అని కూడా రాసుకోవచ్చు. ఓకేనా? ΔP/ΔT అనేది ఏంటి అంటే యావరేజ్ ఫోర్స్ అమ్మా. ΔP/ΔT is average force. సార్ మరి dp/dt ఏంటి? ఇన్స్టంటేనియస్ ఫోర్స్. దిస్ ఈస్ ఇన్స్టంటేనియస్ ఫోర్స్. ఇది మనం కైనమాటిక్స్ లో కూడా డిస్కస్ చేసాం. ఎప్పుడైనా డిఫరెన్షియల్ ఫామ్ వచ్చింది అంటే అది dp/dt వచ్చిందంటే అది ఇన్స్టంటేనియస్ అని అర్థం. సో ఇన్స్టంటేనియస్ ఫోర్స్. dp/dt అంటే ఏ ఫోర్స్ రా? ఇన్స్టంటేనియస్ ఫోర్స్. మరి ΔP/ΔT అంటే ఏంటి? యావరేజ్ ఫోర్స్. సో ఓకే. Now, let's see. చూద్దాం. A ball moving with certain velocity hits a wall normally and comes to rest. అంటే ఈ బాల్ mv అనేది ఇలా వెళ్ళిపోతుంది, ఇలా వెళ్ళిపోయి బాల్ తో హిట్ అయి రెస్ట్ లోకి వచ్చేసింది. చేంజ్ ఇన్ మొమెంటం. చేంజ్ ఇన్ మొమెంటం అంటే ఏంటి? చేంజ్ ఇన్ మొమెంటం అంటే ΔP కదరా. సో ΔP అంటే ఏంట్రా? ఫైనల్ మొమెంటం మైనస్ ఇనీషియల్ మొమెంటం. ఇది మనం వెక్టర్ ఫామ్ లో రాద్దాం. ఓకేనా? హౌఎవర్
రెస్ట్లోకి వచ్చింది అంటే ఫైనల్ మొమెంటం ఏమైనట్టు 0 అయినట్టు. మరి ఇనీషియల్ మొమెంటం ఎంత అంటే ఇనీషియల్ మొమెంటం ఇది ఇనీషియల్ గా ఎక్స్ డైరెక్షన్ లో వెళ్తుంది కాబట్టి మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ ఇంటూ ఐ క్యాప్. సో హౌ డు యూ ఫైండ్ అవుట్ ద చేంజ్ ఇన్ మొమెంటం? డెల్టా పీ బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫైనల్ 0 minus initial mv into I cap. Therefore you have delta p is equal to minus mv into I cap. Okay na? So that is delta p. ఒకవేళ నీకు టైం తెలిస్తే ఫోర్స్ కూడా వచ్చేస్తుంది. సో చేంజ్ ఇన్ మొమెంటం మీద ఎందుకు ఇంత స్ట్రెస్ చేస్తున్నా అంటే ఫోర్స్ కావాలంటే రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ మొమెంటం కావాలి. రేట్ అంటే టైం ఎలాగో ఈజీగానే ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు లేదా ఇస్తారు కాబట్టి మొమెంటం చేంజ్ ఫస్ట్ కనుక్కోగలిగితే ఆఫ్టర్ దట్ ఇట్ విల్ బి ఈజీ టు ఫైండ్ అవుట్ ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ మొమెంటం విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద ఫోర్స్. సో ఈ ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది కదా. బాల్ ఇలా వెళ్ళి వాల్ కి హిట్ అయ్యి అక్కడే ఆగిపోయింది అంటే ఫైనల్ మొమెంటం 0, ఇనిషియల్ మొమెంటం ఎంవి కాబట్టి చేంజ్ ఇన్ మొమెంటం ఏమవుద్ది అంటే మైనస్ ఎంవి అవుద్ది ఇంటూ ఐ క్యాప్ అంటే ఈ డైరెక్షన్ లో చేంజ్ అయిందని చేంజ్ ఇన్ మొమెంటం. దిస్ ఈస్ ద చేంజ్ ఇన్ మొమెంటం. నెక్స్ట్ హియర్ ఈస్ ది అదర్ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు ఇది కూడా ఎలా చేయాలో చూడండి. A ball moving with certain velocity hits normally అంటే పర్పెండిక్యులర్ గా ఇలా పర్పెండిక్యులర్ గా హిట్స్ అయితే నార్మల్లీ అంటారు దాన్ని. ఓకే, ఎట్ అన్ యాంగిల్ రావచ్చా సార్ అంటే చూడండి ఇక్కడ యాంగిల్ కూడా ఉందిగా, అది కూడా చూద్దాం ఇప్పుడు. సో నార్మల్ గా హిట్ అయింది అంటే పర్పెండిక్యులర్ గా హిట్ అయింది. ఎ బాల్ మూవింగ్ విత్ సర్టెన్ వెలాసిటీ హిట్స్ ఎ బాల్ నార్మల్లీ అండ్ రీబౌండ్స్. వెళ్ళి V1 అనే వెలాసిటీతో హిట్ అయ్యి ఎంత వెలాసిటీతో వచ్చిందంటే ఇది V2 వెలాసిటీతో. ఇప్పుడు ఇక్కడ చేంజ్ ఇన్ మొమెంటం కనుక్కోవాలి. ఫస్ట్ ఇనీషియల్ మొమెంటం కనుక్కుందాం రా. ఇనీషియల్ మొమెంటం ఎలా కనుక్కుంటాం? వెక్టర్ ఫామ్ లో కనుక్కోవాలి కాబట్టి P ఇనీషియల్ బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు M ఇంటూ V1 బికాస్ వెళ్ళేటప్పుడు వెలాసిటీ V1, అది ఎక్స్ డైరెక్షన్ లో ఉంది కాబట్టి MV1 ఇంటూ ఐ క్యాప్ అని రాశా. ఇది ఓకేనా, అందరికి అర్థమైంది కదా. నెక్స్ట్ P ఫైనల్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వచ్చేటప్పుడు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లోకి వస్తుంది కాబట్టి MV2 ఇంటూ minus I cap. So it becomes minus MV2 into I cap. ఇది final momentum. Now you want to find out the change in momentum. Delta P bar. Delta P bar is P final minus P initial. Okay, P final minus P initial. So delta P bar is equal to P final momentum ఎంత అంటే minus MV2 into I cap minus MV1 into I cap. సో రెండు I cap కాబట్టి యూ కెన్ యాక్చువల్లీ మైనస్ I cap తీసేస్తే మైనస్ ఆఫ్ ఇలా రాసుకోవచ్చు. దీన్ని చూడండి, డెల్టా P బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ M కామన్ తీస్తే V1 ప్లస్ V2 ఇంటూ I cap. అంటే వెళ్ళేటప్పుడు V1 వెలాసిటీతో వెళ్ళింది, వచ్చేటప్పుడు V2 వెలాసిటీతో వచ్చింది కాబట్టి చేంజ్ ఇన్ మొమెంటం ఏమవుతుంది అంటే మైనస్ ఆఫ్ M ఇంటూ V1 ప్లస్ V2. సార్ ప్లస్ ఎందుకు వచ్చింది? రెండు సపరేట్ చేయకూడదు. చేంజ్ అంటే ఫైనల్ మైనస్ ఇనిషియల్, పైగా మొమెంటం వెక్టర్ కాబట్టి వెళ్ళేటప్పుడు పాజిటివ్ ఎక్స్ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది, తిరిగి వచ్చేటప్పుడు నెగిటివ్ ఎక్స్ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు యూజ్ దిస్. సపోజ్ ఇక్కడ నేను ఒక కేసు తీసుకుంటా. సపోజ్ V1 is equal to V2 అంటే ఎంతైతే వెలాసిటీతో వెళ్తుందో అంతే వెలాసిటీతో తిరిగి వచ్చింది అనుకోరా. వెలాసిటీ V1 is equal to V2 is equal to V. అంతే వెలాసిటీ అంటే అంతే మ్యాగ్నిట్యూడ్ తో, ఎంత స్పీడ్ తో అయితే వెళ్ళిందో అంతే స్పీడ్, అందుకే స్పీడ్ అంటాం దాన్ని. అంతే స్పీడ్ తో తిరిగి వచ్చింది అనుకోరా, అప్పుడు డెల్టా ఇక్కడ రాద్దాం. అప్పుడు డెల్టా P బార్ ఏమవుతుందిరా? మైనస్ M ఇంటూ V ప్లస్ V అంటే మైనస్ 2MV ఇంటూ I క్యాప్ కదరా. అర్థమైందా ఈ స్టెప్? సో దిస్ ఈస్ ద వే యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద చేంజ్ ఇన్ మొమెంటం. ఇలా కనుక్కోవాలి, ఫైనల్ మైనస్ ఇనిషియల్. నెక్స్ట్, ఏ బాల్ మూవింగ్ విత్ సర్టెన్ వెలాసిటీ హిట్స్ ద బాల్ ఆబ్లిక్ గా హిట్ అయితే పరిస్థితి ఏంటి ఒకసారి చూద్దాం. ఏ ఆబ్లిక్లీ హిట్ అయినా, ఎలా హిట్ అయినా కూడా మనం డైరెక్ట్ గా రాయొచ్చు, బట్ యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ దట్. ఒకసారి చూడండి, ఇక్కడ θ1 అనే యాంగిల్ తో హిట్ అయి వెనక్కి వచ్చేటప్పుడు θ2 అనే యాంగిల్ తో వచ్చింది అనుకోరా. ఓకే, θ1 అనే యాంగిల్ తో హిట్ అయి θ2 అనే యాంగిల్ తో తిరిగి వచ్చింది అనుకోరా. అప్పుడు ఏం చేయాలి చూడు ఒకసారి.
ఈ వెలాసిటీని రెండు కాంపోనెంట్స్ చేద్దాం. ఇక్కడ వచ్చే వెలాసిటీ, ఇప్పుడు ఈ వెలాసిటీ v1 కదరా, ఇలా ఉంది కదా, ఇలా ఉండే వెలాసిటీ ఇక్కడ కాంపోనెంట్ చేద్దాం. ఈ కాంపోనెంట్ ఏమవుతుందంటే ఈ యాంగిల్ తీటా కాబట్టి v1 cos తో వస్తుందిరా. cos θ1 వచ్చేటప్పుడు ఎంత వెలాసిటీ అంటే పర్పెండిక్యులర్ గా ఒక కాంపోనెంట్ చేస్తే v1 cos θ1 వచ్చింది. ఇలా ఎలాంగ్ ద వాల్ చేస్తే ఏమొస్తుందిరా, v1 sin θ1. ఈ రెండు కాంపోనెంట్స్ మనకు అర్థమయ్యే ముందు పార్టికల్ ఇలా వెళ్తున్నప్పుడు v1 cos θ1 ఇది, v1 sin θ1 ఇది. నెక్స్ట్ తిరిగి ఇలా వస్తుంది కాబట్టి ఈ కాంపోనెంట్ ఏమవుద్దంటే v2 cos θ2 అవుద్ది. ఇంకో కాంపోనెంట్ ఇలా ఉంటుంది, అదేంటంటే v2 sin θ2 అవుద్ది. ఓకే, v2 sin θ2. ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వనా? సరే, ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను. ఇది లెట్ మీ ప్రూవ్ దిస్ ఫస్ట్. ఇది రాస్తుంది కదా, ఇది సడన్ గా ఇగ్నోర్ చేయలేము కదా. సో యా, తిరిగి వస్తుంది. అప్పుడు చేంజ్ ఇన్ మొమెంటం ఎలాంగ్ ద వాల్ యాక్చువల్ గా 0 అవుద్ది. ఎలాంగ్ ద వాల్ చేంజ్ ఇన్ మొమెంటం 0 అవుద్ది. సరే, ఎందుకు 0 అవుద్ది అంటే ఇప్పుడు బాల్ ఇలా వస్తున్నప్పుడు ఇలా తిరిగి వెళ్ళిపోయిందంటే వాలే వీడి మీద ఫోర్స్ ఇస్తుంది, అంతేగాని వాల్ కి ప్యారలల్ గా ఏ ఫోర్స్ లేదు కదరా. స్మూత్ వాల్ ఇది అనుకుంటే దెర్ ఇస్ నో ఫోర్స్ ఎలాంగ్ ద వాల్. అంటే ఈ v1 sin θ1 మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు v2 sin θ2. గుర్తుపెట్టుకోండి, వాల్ కి పర్పెండిక్యులర్ గానే మొమెంటం చేంజ్ అవుద్ది. వాల్ డైరెక్షన్ లో మొమెంటం చేంజ్ అవ్వకూడదు, ఎందుకంటే ఏ ఫోర్స్ లేదు కదా. సో ఫస్ట్ కండిషన్ మనం ఏం రాయాలంటే v1 sin θ1 is equal to v2 sin θ2 అని రాయాలి. ఇది పక్కన పెట్టేయచ్చు. ఇది ఎప్పుడు ఉంటుంది, వాల్ రఫ్ కాకుండా స్మూత్ ఉంటే. మరి చేంజ్ ఇన్ మొమెంటం ఎలాంగ్ హారిజాంటల్ డైరెక్షన్ కన్సిడర్ చేయాలి కాబట్టి ఇనీషియల్ మొమెంటం ఎలాంగ్ హారిజాంటల్ డైరెక్షన్, హారిజాంటల్ తీసుకుంటున్నాను నేను. తీసుకుంటే ఏమవుద్ది, mv1 cos θ1 అండ్ ఫైనల్ మొమెంటం ఎలాంగ్ హారిజాంటల్ డైరెక్షన్ ఇది i క్యాప్ ఏమవుతుందంటే మైనస్ mv2 cos θ2 into i cap. So what will be the delta p bar change in momentum? Minus m into, వీళ్ళిద్దరిని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాను, v2 cos θ2 plus v1 cos θ1 into i cap ఇలా వస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో నా జగన్ ఒక ప్రాబ్లం ఇవ్వని అడిగాడు, నేను ఒక ప్రాబ్లం ఇస్తాను, ప్రాబ్లం చేయండి. ఇది ఒక స్మూత్ వాల్ అమ్మా, స్మూత్ వాల్. ఈ స్మూత్ వాల్ మీద ఇలా ఒక ఆబ్జెక్ట్ వచ్చింది విత్ స్పీడ్ 4 meters per second at an angle of 45 degrees. వెళ్ళేటప్పుడు 3 meters per second తో వెళ్ళిపోయింది. ఈ యాంగిల్ ఎంతో మనకు తెలియదు, ఆల్ఫా. ఇది కనుక్కోవాలి. కనుక్కోండి అమ్మా. Come on, you can do this. నేను అది ఏ యాంగిల్ అయితే మనకెందుకు, మనం చేయొచ్చు. రైట్, నేను చెప్తాను ఇప్పుడు. ఇక్కడ నేనేమన్నాను, వర్టికల్ కాంపోనెంట్స్ రెండు ఈక్వల్ అవుతాయి కాబట్టి. దీపిక ఉన్నావా, నువ్వు ఆన్సర్ చెప్పొచ్చు. సో ఇది v4 కాబట్టి ఈ డైరెక్షన్ లో 4 sin 45 degrees నాన్న. ఇక్కడ వర్టికల్ కాంపోనెంట్ ఇది ఏమవుతుందంటే 3 sin ఆల్ఫా.
నేను చెప్పినట్టు ఏం చేయాలి, సైన్ ఈ రెండు కాంపోనెంట్స్ని ఈక్వల్ చేయాలి కదరా, ఈ రెండు కాంపోనెంట్స్ని ఈక్వల్ చేయాలి. చేస్తే 4 into sin 45 degrees మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు 3 into sin alpha. అది రఫ్ వాల్ అయితే ఇది ఈక్వల్ కాదా సార్ అంటే కాదు, ఎందుకంటే ఫ్రిక్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి అలా. ఇప్పుడు ఇక్కడైతే ఇలా ఈ డైరెక్షన్లో నార్మల్ ఫోర్స్ ఉంది కాబట్టి అది ఇలా చేంజ్ అయింది. సో sin 45 1/√2 కాబట్టి 4 into 1/√2. కనబడట్లేదేమో, ఇది రెడ్తో కనబడదు, నేను బ్లూతో రాస్తాను. 4 into 1/√2 is equal to 3 into sin alpha. సో 4 into 1/√2 అంటే 2√2 divided by 3 is equal to sin alpha. సో 2 into √2 అంటే 1.414. ఇలా ఎందుకు చేస్తున్నాం మీకు అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు. 4 2s 8 2 4 2s 8 2 divided by 3 2.828 by 3. 2.828 by 3 అనేది 1 కంటే తక్కువనేగా. 2.828 by 3 అనేది 1 కంటే తక్కువేనే కదా. సో sin alpha is equal to ఏమవుతుందంటేనా 2√2 by 3. then alpha is equal to sin inverse of 2√2 by 3. ఎస్, ఓకేనా. ఇది 1 కంటే తక్కువ ఎందుకురా అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ 1 కంటే ఎక్కువ వచ్చేటట్టు వాల్యూ ఇచ్చాను అనుకోరా, అది కష్టం. అది సైన్ వాల్యూ 1 కంటే ఎక్కువ ఉండదు కదా దీపికా ప్రవీణ్. ఎస్, సో అలాగనమాట. సో ఇది ఓకేనా, చేంజ్ ఇన్ మొమెంటం. సరే, ఇప్పుడు ఈ కేసులో మీరు చేస్తారా చేంజ్ ఇన్ మొమెంటం? నేను వాల్యూ ఇస్తా. సపోజ్ u is equal to a ball projected with certain velocity initially from ground. Find the change in momentum during its flight. During its flight అంటే ఏంటి? ఇనీషియల్ పాయింట్ నుంచి ఫైనల్ పాయింట్కి వెళ్ళేంత వరకు ఎంత మొమెంటం చేంజ్ అయింది, అదే చేంజ్ ఇన్ ఫ్లైట్ కదా. ఓకే, u is equal to ఒక 10 meters per second అండ్ థీటా వాల్యూ ఒక 53 degrees ఇచ్చా, నేనే ఇచ్చేసా మీకు. ఓకే జగన్మోహన్, చేయండి. చేంజ్ ఇన్ మొమెంటం డ్యూరింగ్ ఇట్స్ ఫ్లైట్. మొమెంటం చేంజ్కి జీతో సంబంధం లేదు, కాకపోతే టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్లో మాత్రం జీ ఉంటుంది. సో టైం కూడా అవసరం. చేంజ్ ఇన్ మొమెంటం డ్యూరింగ్ ఇట్స్ ఫ్లైట్ అంటే, డ్యూరింగ్ ఇట్స్ ఫ్లైట్ అంటే ఇనీషియల్ పాయింట్ నుంచి ఫైనల్ పాయింట్ వరకు ఎంత మొమెంటం చేంజ్ అయింది అది మీరు కనుక్కోవాలి. మాస్ ఇవ్వాలి కదా, మాస్ ఇవ్వకపోతే మొమెంటం చేంజ్ రాదు. మాస్ ఆఫ్ ద పార్టికల్ ఈజ్ ఒక 1 kg అనుకోండి. కమాన్ ఆన్సర్ ఇవ్వాలి. వెరీ గుడ్ ప్రవీణ్, ది ఆన్సర్ ఈస్ కరెక్ట్. సో యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఏం చేద్దామంటే u cos థీటా ఇక్కడ కాంపోనెంట్ చేద్దాం, ఇక్కడ కాంపోనెంట్ u sin థీటా అవుతుంది.
వచ్చా ప్రవీణ్ కరెక్ట్. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి వెలాసిటీ ఇదిరా, ఈ యాంగిల్ మళ్ళీ తీటా. సో అప్పుడు ఇదేమవుతుందంటే యూ కాస్ తీటా, అండ్ ఇది -10 కాదు నాన్న, -16 ఇస్ కరెక్ట్ ఒకవేళ చెప్పాలంటే. ఇది యూ సైన్ తీటా. ఓకే, మ్యాగ్నిట్యూడ్. ఇప్పుడు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి, పైకి ఇలా వెళ్ళేటప్పుడు ఇనీషియల్ కండిషన్ ఏంటంటే యూ సైన్ తీటా పైకి ఉంది, యూ కాస్ తీటా రైట్కి ఉంది. ఇలా ల్యాండ్ అయ్యేటప్పుడు కూడా యూ కాస్ తీటా రైట్కే ఉంది కాబట్టి ఎలాంగ్ హారిజాంటల్ చేంజ్ ఇన్ మొమెంటమ్ ఇస్ 0. ఎందుకంటే మొమెంటమ్ అంటే వెలాసిటీతో సంబంధించింది కదా అది. సో హారిజాంటల్ డైరెక్షన్ లో ఇనీషియల్ గా యూ కాస్ తీటా ఉంది, తర్వాత కూడా యూ కాస్ తీటా ఉంది కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఏ పాయింట్ రాయవచ్చు అంటే ఎలాంగ్ హారిజాంటల్ డెల్టా పిఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 0. అంటే ఇప్పుడు ఎలాంగ్ వర్టికల్ ఒక్కటి కనుక్కుంటే సరిపోద్ది. సో డెల్టా పివై కనుక్కుందాం. ఫైనల్ మొమెంటమ్ మైనస్ ఇనీషియల్ మొమెంటమ్. సో ఫైనల్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో ఉంది కాబట్టి మైనస్ mu సైన్ థీటా ఇంటూ జే క్యాబ్ ఫైనల్ మొమెంటమ్ మైనస్ ఇనీషియల్ మొమెంటమ్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ mu సైన్ థీటా ఇంటూ జే క్యాబ్. ఈ మైనస్ ఎందుకు వచ్చిందంటే చేంజ్ లో మైనస్, ఇది యాక్చువల్గా ఇది పైన ఉంది కాబట్టి పాజిటివ్. సో డెల్టా py బార్ చేంజ్ ఇన్ మొమెంటమ్ అలాంగ్ y యాక్సిస్ ఈస్ మైనస్ 2mu సైన్ థీటా ఇంటూ జే క్యాబ్. ఒకవేళ దీని మ్యాగ్నిట్యూడ్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ డెల్టా py బార్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ కనుక్కుంటే ఆ మైనస్ పోతుంది, జే కూడా పోతుంది. ఏం మిగులుతుందంటే 2mu ఇంటూ సైన్ థీటా. నా కోర్ట్ హౌస్ 2mu ఇంటూ సైన్ థీటా. దెన్ యూ హ్యావ్ మాస్, నేను ఎలాగో ఇచ్చాను కాబట్టి 2 ఇంటూ మాస్ m is 1 kg, u is 10 ఇంటూ సైన్ 53 degrees. And the value of sin 53 is 4/5 కాబట్టి, సో 4/5, 5 2s 10, 2 2s 4/5, 2 2s 4, 4 2s 8, 2mu sin 53. 16 వచ్చిందా? Are you sure? 2 mass is 1 kg, u అంటే 10, sin 53. Sin 53 is 4/5. అంతే, 4/5 కాబట్టి 5 2s 10, 4 2s 8, 8 2s 16. 16 kg meters per second is the answer, and that is absolutely correct, Praveen. ఓకే, నెక్స్ట్ అంటే ఇలా చేంజ్ ఇన్ మొమెంటమ్ తెలిస్తే మనకి ఫోర్స్ కూడా అర్థమవుతుంది అనమాట. సో లెట్స్ డూ దిస్. ఇప్పుడు ఏమైంది ప్రవీణ్? 16 నువ్వు ఇచ్చిన ఆన్సర్ కరెక్టే కదా, ఇలా ఎందుకు అన్నావు డౌన్? సాత్విక్ కరెక్ట్. ఓకే, ఏ పార్టికల్ మూవింగ్ విత్ యూనిఫామ్, ఇలా అన్నావు. ఏ పార్టికల్ మూవింగ్ విత్ యూనిఫామ్ స్పీడ్ ఇన్ సర్క్యులర్ మోషన్. యూనిఫామ్ స్పీడ్ లో వెళ్తుందంటే ప్రతి పాయింట్ లో యూ సేమ్ ఉంటుంది. సో ఇది ఒక్కసారి మనం చూద్దాం, చేంజ్ ఇన్ మొమెంటమ్. ఓకే, చేంజ్ ఇన్ మొమెంటమ్ ఎలా కనుక్కోవాలి? చేంజ్ ఇన్ మొమెంటమ్ ఒకటే చేస్తాం, ఫైనల్ మైనస్ ఇనిషియల్. సో నా ఇక్కడ ఫైనల్ మొమెంటమ్ ఇది ఇనిషియల్ అనుకో, దిస్ ఈజ్ ఇనిషియల్, అండ్ ఇది ఫైనల్. సో ఇక్కడ మొమెంటమ్ చేంజ్ అసలు ఉందా అనేది నా క్వశ్చన్ మీకు. పార్టికల్ యూనిఫామ్ స్పీడ్ తో వెళ్తుంటే మొమెంటమ్ యాక్చువల్గా చేంజ్ అవుద్దా లేదా? రైట్. సో ఇది అవుతా లేదా అని ఎలా కనుక్కోవాలంటే ఇనీషియల్ మొమెంటమ్ ఈ డైరెక్షన్ ఒకసారి చూడండి, ఇలా ఉంది. ఓకే, అది హారిజాంటల్ తో ఎంత యాంగిల్ చేస్తుందో కనుక్కుందాం. చేంజ్ అవుద్ది దీపిక, ఇట్ విల్ చేంజ్.
No, it will change, momentum will change, but magnitude లో చేంజ్ కావట్లేదు, డైరెక్షన్ లో చేంజ్ అయింది కదా. సో ఇనిషియల్ గా ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంది, చూడండి ఒకసారి. చేంజెస్. ఈ యాంగిల్ తీటా అయినప్పుడు ఈ యాంగిల్ కూడా తీటానే కదా. అప్పుడు ఈ యాంగిల్ ఏమవుద్ది అంటే 90 మైనస్ తీటా అవుద్ది. అంటే ఇది హారిజాంటల్ తో ఎంత యాంగిల్ చేస్తుంది, 90 మైనస్ తీటా. సో ఇక్కడ ఈ కాంపోనెంట్ ఏమవుద్దంటే యూ కాస్ 90 మైనస్ తీటా అంటే యూ సైన్ తీటా, అండ్ వర్టికల్ డైరెక్షన్ లో ఏముందంటే యూ సైన్ 90 మైనస్ తీటా అంటే యూ కాస్ తీటా. ఇలా రెండు వచ్చాయి మనకి. బికాస్ ఆఫ్ డైరెక్షన్స్, యు ఆర్ రైట్ భరత్ కుమార్, డైరెక్షన్స్ వల్ల చేంజ్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు ఇనీషియల్ మొమెంటమ్ ని వెక్టార్ ఫామ్ లో ఎలా రాయాలి చూడండి ఒకసారి. యూ కాస్ థీటా హారిజాంటల్ డైరెక్షన్ లో ఉంది కాబట్టి, సారీ, యూ సైన్ థీటా హారిజాంటల్ డైరెక్షన్ లో ఉంది కాబట్టి యూ సైన్ థీటా ఇంటూ ఐ క్యాప్, యూ సైన్ థీటా ఇంటూ ఐ క్యాప్ ప్లస్ యూ కాస్ థీటా ఇంటూ జే క్యాప్, ఇలా రాసుకోవచ్చు. అండ్ ఫైనల్ మొమెంటం వచ్చేసి ఫైనల్ మొమెంటం అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో ఉంది కాబట్టి యూ ఇంటూ సింప్లీ జే క్యాప్. సో కావాల్సింది చేంజ్ ఇన్ మొమెంటం, డెల్టా పీ బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు పీ ఫైనల్ మైనస్ పీ ఇనీషియల్. ఇది చేస్తే ఏమవుతుందా, పీ ఫైనల్ యూజే మైనస్ యూ సైన్ థీటా ఇంటూ ఐ క్యాప్ మైనస్ యూ కాస్ థీటా ఇంటూ జే క్యాప్, మైనస్ యూ కాస్ థీటా ఇంటూ జే క్యాప్. సో ఇట్ విల్ బికమ్ యూ కామన్ తీస్తే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, మైనస్ యూ కామన్ తీద్దాం. మైనస్ యూ కామన్ తీస్తే సైన్ థీటా ఇంటూ ఐ క్యాప్ ప్లస్ కాస్ థీటా మైనస్ 1 ఇంటూ జే క్యాప్, ఇలా వచ్చింది. దీని మ్యాగ్నిట్యూడ్ కనుక్కుందాం రా, ఇది డెల్టా పీ బార్, దీని మ్యాగ్నిట్యూడ్. సరే ఎలా కనుక్కుంటారు మ్యాగ్నిట్యూడ్, చాలా సింపుల్. మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎలా కనుక్కుంటారంటే దీని మాడ్యులస్ డెల్టా పీ బార్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ యూ కాస్త యూ అయిపోతుంది. ఇక్కడ లోపల మిగిలింది ఏంటంటే రూట్ ఆఫ్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ కాస్ థీటా మైనస్ 1 హోల్ స్క్వేర్, అంటే ఎంత, ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ మైనస్ 2 కాస్ థీటా, ఇదేగా చూడండి, ఓకేనా. సో దెన్ యూ హ్యావ్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా ఎంతమ్మా, ఇక్కడ చేస్తున్నాను చూడండి, డెల్టా పీ ఇజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా 1, 1 ప్లస్ 1 2 ఉంటుంది ఇక్కడ, 1 ప్లస్ 1 2 మైనస్ 2 కాస్ థీటా, కాబట్టి ఇది ఎలా వస్తుందంటే రూట్ ఆఫ్ 2 ఇంటూ 1 మైనస్ కాస్ థీటా, 2 ఇంటూ 1 మైనస్ కాస్ థీటా అని 2 సైన్ స్క్వేర్ థీటా బై 2 అని రాసుకోవచ్చు. ఒక యూ కూడా మిగిలింది కాబట్టి ఇక్కడ యూ రాసుకోవచ్చు. అండ్ ది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది, ఎందుకంటే సర్క్యులర్ మోషన్ లో యూస్ చేస్తాం ఇది. నౌ you have delta p is equal to root of 4 sin square theta by 2, which is nothing but 2u sin theta by 2. This is very very important. The change in momentum for an angle theta is 2u sin theta by 2. Now Rudra Pratap ededo cheptunnadu, you don't have to message me those many times, I will read it. Sir, I am in class 9 student, already completed class 9 and 10 PCM syllabus. Plus class 10 trigonometry and vectors of class 11. Please guide, should I start class 11 syllabus? You have sent me messages these many times, I don't know which one to read, all same. Eighth student completed 9th, 10th, 11th. See, you can follow the lectures of first year, no need of doing second year. And every afternoon 2 to 3 you can follow. That's what I can say. Okay, now there are some problems. I would like to cover these problems in the next class because there are many. So however, I am giving you the time to take the screenshot, then try cheyandi okkasari. A force is applied on a body, idokati. This screenshot తీసుకోండి. నెక్స్ట్ ఈ క్వశ్చన్ ఒకటి, మీరు వర్క్ చేసేటప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ ఇలా పాజ్ చేసి యూ కెన్ టేక్ స్క్రీన్ షాట్, ఇది కూడా. సో స్టార్టింగ్ లో ఆల్రెడీ ఒక 8 minutes లేట్ అయింది కదా, అందుకే, లేకపోతే ఇది కూడా కవర్ అయ్యేది, బట్ మధ్యలో కూడా ఒక ప్రాబ్లం చేసాం కాబట్టి ఇట్స్ దట్. అండ్ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ 4, పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్, అండ్ నెక్స్ట్ మొమెంటం ఒక ప్రాబ్లం, డిపి బై డిటి చేయాలి, దీన్ని ట్రై చేయండి, ఓకేనా. అండ్ ఎస్, దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే.
We'll see in the evening class 8:30, evening 8:30 కలుద్దాం మనం. Evening 8:30 electromagnetism చేస్తున్నా. Tell your friends who are seniors they can come up to that class, and do like the video and share the video also. Yeah, about the subscription ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తున్నా. ప్లస్ అయితే 12 months కి 34,650, ఐకానిక్ is 42,525, and ప్లస్ అయితే 18 months కి 42,525, and for 24 months it would be 5,400. అదే ఐకానిక్ సబ్స్క్రిప్షన్ అయితే కొంచెం హైగా ఉంటుంది. ఇట్ వుడ్ బి అరౌండ్ 58 ఫర్ 12 months ఓన్లీ. అదే 24 months కంప్లీట్ తీసుకుంటే 90,000 వస్తుంది. బట్ వేర్ ఎవర్ యూఆర్ డూయింగ్, యూజ్ ద కోడ్ Syed S10 ఫర్ అడిషనల్ ఆఫ్. And the difference in iconic subscription plus subscription, like I said already, there are these benefits additional which are given here. అదేంటంటే పర్సనల్ గైడెన్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట. సో చూస్ వైజ్లీ. మీరు తీసుకునే సబ్స్క్రిప్షన్ 3 months 4 months అలా కాకుండా ఒకేసారి 1 year తీసుకోండి. మొత్తం ఉంటుంది, ఆన్లైన్ మొత్తం యాక్సెస్ చేయొచ్చు. సో ఆస్క్ ఎ డౌట్ ఇన్ అన్అకాడమీ అనే ఆప్షన్ అన్అకాడమీ యాప్లో ఉంది. సో గో టు ప్లే స్టోర్, డౌన్లోడ్ ది అన్అకాడమీ లెర్నింగ్ యాప్, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసిన తర్వాత లాగిన్ త్రూ ఓటీపీ, తర్వాత యువర్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చిన తర్వాత, అండ్ యూ కెన్ ఆస్క్ డౌట్స్ ఎనీ టైమ్. ఏ టైంలో అయినా సరే మీకు డౌట్ వస్తే అంతవరకు దాన్ని క్రాప్ చేసి you can send it to us. The answer will be sent to you as soon as possible. Don't post multiple doubts, just post one question at a time. And follow me on Unacademy at Syed Sameer Pasha. మీరు వెళ్ళి నా Syed Sameer Pasha అని టైప్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది. You're welcome, Deepika. You're welcome, most welcome. And thank you all. Do subscribe the video, subscribe the channel, bell icon press చేయండి, like and share. PDF అనేది నెక్స్ట్ మంత్ వస్తుంది, ఈ మంత్ ఇంకా రాదు, it takes time. Okay, so until then, take care all of you. See you in the evening at 8:30.